श्री द्वारिकाधीश की श्री बालकृष्ण लाल की बाबू श्यामेश्वर महादेव वेद पुरुष भगवान की आपा गिगानी जय गुरु श्री श्याम जी बापुनी बाबूदास बापू सदगुरुदेव की ओ नमः पार्वती पतये गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हरिनाम संकीर्तन करियो गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हे गोपाल
गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविन्द राधे 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 बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे कुंज भवन में राधे राधे कुंज भवन में राधे राधे कुंज भवन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे मथुरा में राधे राधे मथुरा में राधे राधे मथुरा में राधे राधे बृहदवन में राधे राधे बृहदवन में राधे राधे यमुना जी में राधे राधे यमुना जी में राधे राधे यमुना जी में राधे राधे गंगा जी में राधे गंगा जी में राधे राधे कथा मंडप में राधे राधे कथा मंडप में राधे राधे कथा मंडप में राधे 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 नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्र येन त्वया भारततेलपूर्ण प्रज्वालितोज्ञा नमयं प्रदीप्तम् यं प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आज्वाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि या कुन्देन्दुतुषारहारधवला
या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शारदा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे ताम्बरमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम् यन्तप्रवेश्य मम वाचमिमं प्रसुप्ता सञ्जीवयत्य किल सतिधरस्वधाम्ना अन्यस्तहस्तशरण श्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् हस्ते स्वत्करुणिकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्रस्रस्निबद्धनिन्विवलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तततापवर्गमखिलं दारं किशोराकृतिम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये परारविन्दे न पदारविन्दं मोहारविन्दे विनवेशयन्तम् चकोटिशयानं बालमुकुन्दं मनसा बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा इह वै पिबास्वामृतमेतदेवं गोविन्दनामो करे माधवे। इसे का बोला गोविंद दामो कर माधवे गोविंद नामो करे माधवे।
कन्या मुरारिपादा पिततीतवृत्ति दयादिकं भवसादवोच गोविंद दरे गोविंद दरे माधवेति गोविंद दरे माधवेति गृहे गृहे गो भवतु कदम्बा शरीरे मिलित्वा समव्याप्योऽयम् याति नामा निपठन्ति नित्या गोविंद दरे माधवेति सुखं सयाना निलये निजेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मृत्या ते निश्चितं मयतं प्रधन्ते गोविंद दरे माधवेति गोविंद दरे माधवेति गोविंद दरे माधवेति संजय सदेवं बध सुंदराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि संस्तभक्ता विनाशनानि गोविंद दरे माधवेति सुखावसानि इदमेव सारं दुःखावसानि इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दरे माधवेति श्री कृष्ण राधा वरे गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु इहमे विपास्वा कृतमे तदेव गोविंद दरे माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दरे माधवेति गोविंद दरे माधवेति गोविंद दरे माधवेति श्री गोविंद माधव स्तोत्र
परम नित्य प्रेमते पाठ जे करे श्री दामो दरदया दाने गोलोके सजे संचरे श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय, सुखदेव देव महाराज की जय। हेलो આપા ગીગાની જગ્યા બગસરાથી પધારેલા શ્રી હરિબાપુ કોઠારી એમને આપણે સત્કારીએ છીએ, આવકારીએ છીએ. આજની સેવા રફાળા ગામના યુવાનો આપી રહ્યા છે, તેમની સેવાની અમે આ નોંધ લઈએ છીએ. परम वंदनीय प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन सदगुरु स्वरूप श्री बाबूदास बापूना चरणों अंदर नमस्कार. प्रातस्मरणीय संतोना चरणों में नमस्कार. आवेला देवी भक्तो, भागवत भक्तो, श्रोताजनों तथा टीवी चैनल ना माध्यम थी जोई रहेला हरेक श्रोताओं ने व्यासपीठे थी जय श्री कृष्ण. भगवान नंद नंदन श्री बालकृष्ण श्री द्वारकाधीश भगवान एमनी दिव्य गाथानु આપણે બધાય શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ. આવો થોડી વાર માટે એ ગંગાની અંદર ડૂબકી મારી અને આ જીવનને કૃતાર્થ કરીએ. ભગવાનની કથા એ ગંગાનો પ્રવાહ છે. किंतु आ गंगानी अंदर स्नान करवाथी अंतरनी शुद्धि छे. पहली गंगा बाह्य शुद्धि माटे अने आ गंगा अंतर शुद्धि माटे छे. तो आओ श्रोताजनो अने पहली गंगा में तो कदाच तरता आवड़तुं होय बापू तो स्नान करी सकीए, बाकी तो सूर्यनो प्रवाह है, अद्भुत प्रवाह. इस साकर ने पकड़ी राखवी पड़े. एमां तो तरता आवडવું જોઈએ, नगर तो काठे काठे छपछबिया करवाना. अंदर ताकात नथी
હરદ્વારમાં નાતન કલકત્તા પુગાડી દે. એવો ગંગાનો પ્રવાહ છે. જે ગયા છે ને ખબર છે. પરંતુ આ ગંગામાં આ સંતો જેવા તો તરતા આવડે છે સંતોને બધાને. આ ગંગામાં આપણને બધાને આવડતું તો નથી આ ગંગામાં તરતા, પરંતુ આ ગંગાનો એક પ્રભાવ છે કે મને તમને તાણી નહીં શકે. આવો ભાઈ બહેનો, થોડી વાર માટે 3 સાડી 3 કલાક એક ધારી ડૂબકી મારીએ અને ડૂબકી મારી આ જીવનમાં જે કચરાઓ ભરાયેલા છે એ કચરાને આજે શુદ્ધ કરીએ. પૂજ્ય બ્રહ્મલીન બાપુ સમાધિસ્થ સ્થિતિની અંદર એ તો કથા સાંભળી જ રહ્યા છે. અને ખરેખર આ કથા એ ભદ્રોત્સવ નિમિત્તે છે. કાઠિયાવાડી ભાષામાં ભંડારા નિમિત્તે, ભંડારા નિમિત્તે કથા છે. ભદ્ર ઉત્સવ એને કહેવામાં. ભદ્ર એટલે કલ્યાણ, ઉત્સવ એટલે પ્રસંગ. જે પ્રસંગ કરવાથી મારું ને તમારું કલ્યાણ થાય એનું નામ ભદ્રોત્સવ. પૂજ્ય બાબુદાસ બાપુ જ્યાં લગી એના જીવનની અંદર પોતે આ પૃથ્વી ઉપર આ ધરાધામ ઉપર રહ્યા ત્યાં સુધી તો બધાને પાવન કર્યા, પણ મા જગદંબાના ચરણોની અંદર સ્થિત થયેલા એવા પરમાત્મા, એવા સદગુરુ બાપુને એમ થયું કે જીવનની અંદર હું બધાને પાવન તો કરતો ગયો, પણ અત્યારે હું નથી એવું કોઈને દેખાવા નથી દેવું. અત્યારે પણ બાબુદાસ બાપુ છે, જો ન હોત તો આ માહોલ ન હોત. છે કોઈના કોઈ રૂપિયામાં ક્યાંક આવેલા છે, સાંભળે જ કથા. માણસનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે, સંતનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે, કોઈક સામાન્ય મનુષ્યનું શરીર ધારણ કરીને કોઈ એને ઓળખતું નહીં હોય એવું શરીર ધારણ કરી બે ટાઈમ પ્રસાદ લેવા માટે પધારે છે. ક્યાંય બાપુ ગયા નથી, અહીંયા જ છે. તો એ પરમ પૂજ્ય જ્યાં લગી જીવનની અંદર રહ્યા ત્યાં લગી તો બધાને પાવન કર્યા, પરંતુ ગયા પછી પણ હરેક ભક્તજનોને પોતાની પ્રેમ વર્ષા એ વરસાવી રહ્યા છે. બાપુ તો નિમિત્ત વિના છે. ખરેખર મારો ને તમારો જીવતા જાગતો ભંડારો છે. જ્ઞાની આપણને ખબર નથી, પણ આ તો આપણો ભંડારો છે, આપણું કલ્યાણ છે. આ કથા સાંભળશું, આ કથાના માધ્યમથી એ સંતને, આ જગ્યાને આપણે ઓળખશું. આ શું જગ્યાનો પ્રભાવ છે એ તો જે અહીંયા છે, જેણે અનુભવ કર્યો છે એને ખબર છે. જે બાપુ સાથે રહ્યા છે એને અનુભવ છે. તો માટે હરેક શ્રોતાજનો, હરેક ભક્તજનો આ કથાના અંદર ક્યારેય કોઈ વ્યક્તિનું દિલ દુભાવતા નહીં, કોઈને ખીજાતા નહીં, કારણ કે ક્યાં રૂપે બાપુ હશે ની ખબર નથી મને ને તમને. ક્યાં સાધુનું રૂપ ધારણ કર્યું છે, ક્યાં પુરુષનું એને રૂપ ધારણ કર્યું છે એ મને તમને નથી ખબર. કોઈના કોઈ રૂપે અહીંયા બાપુ હાજર છે.
તો આવો આ ભદ્રોત્સવ નિમિત્તે પરમ પૂજ્ય એ બાપુના ચરણોની અંદર નમસ્કાર કરી અને આપણી કથા ગંગા, જે ગંગાજીનો પ્રવાહ છે, એ ગંગાજીના પ્રવાહની અંદર ડૂબકી મારી અને જીવનની કૃતાર્થ કરીએ. કાલે સાંજે શ્રીમદ ભાગવત 12 સ્કંદ છે. એમાં કાલે આપણે સવારે માયતમ કથા, બપોર પછીના સત્રની અંદર 3 સ્કંદ સુધી આપણે કથા સાંભળી. કાલે સાંજે 24મા અધ્યાયમાં 3જા સ્કંદની અંદર ભગવાન કપિલનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. ભગવાન પ્રગટ થયા. ભગવાનનો જન્મ થાય. ભગવાન પ્રગટ થાય છે. અને જો ભાઈઓ બહેનો ભગવાનની પ્રાગટ્ય તિથિ ઉજવાય અને સંતોની નિર્વાણ તિથિ ઉજવાય. સંતોને ક્યારે જન્મદિવસ નહીં ઉજવાય. નિર્વાણ થયેલી એ તિથિ સંતોની ઉજવાય. આપણે બાબુદાસ બાપુની તિથિ ઉજવીએ છીએ ને, નિર્વાણ તિથિ. જ્યારે સંત અહીંથી વિદાય લે ત્યારે એ તિથિ ઉજવાય અને ભગવાન જન્મ ધારણ કરે એ તિથિ ઉજવાય. આવા ભગવાન કપિલ ભગવાન, દેવહૂતિ અને કરદમ, એમને ત્યાં ભગવાન પ્રગટ થયા. ભગવાન તો દુનિયામાં છે જ, બસ ખાલી પ્રગટ કરવાના છે. ભગવાનને પ્રગટ કરવાના છે. દૂધની અંદર છાશ છે, દહીં છે, માખણ છે, પણ દૂધ પીતા હોય તો કોઈને એવો સ્વાદ નહીં. આમાં માખણનો સ્વાદ આવે છે, ઘીનો સ્વાદ આવે છે એમાં, પણ એ સ્વાદ હું ને તમે નથી લેતા. એ દૂધની અંદરથી મારે ને તમારે છાશને, દહીંને, નવનીતને પ્રગટ કરવાનું છે એમાં, પણ પ્રગટ કરવાનું છે. તો ભાઈ બહેનો, ભગવાન છે અહીંયા જ. ક્યાંય ભગવાનનો જન્મ નથી થતો, ભગવાન પ્રગટ થાય છે. તો ભગવાનને આપણે પ્રગટ કરવાના છે. કોક કૌશલ્યા બને, કોઈ દશરથ બને તો એને અહીંયા ભગવાન રામ બનીને આવવા તૈયાર છે. પણ દશરથ બનવું પડે બાપે. ઘણા કે અમારા દીકરા રામ જેવા જોઈએ છે, પણ જો રામ જેવા દીકરા જોતા હોય ને તો બાપે દશરથ બનવું પડે. ત્યજી ગાદી ત્યજી નિંદ્રા, ત્યજી ગાદી અયોધ્યાની, ત્યજી ગાદી અયોધ્યાની. કે રામના પ્રેમ તણી મૂર્તિ, ઓ રામના પ્રેમ તણી મૂર્તિ. એ ત્યજવું પડે. ત્યજી ગાદી, ત્યજી નારી, ત્યજી ગાદી અયોધ્યાની. નિંદ્રા ત્યાગી, અયોધ્યાનો ત્યાગ કર્યો અને વનની અંદર ગયા. તો ભગવાન પ્રગટ થાય છે. ભગવાનનો જન્મ નથી થતો. આવા કાલે ભગવાન 3જા સ્કંદની અંદર 24મા અધ્યાયમાં કરદમ અને દેવહૂતિને ત્યાં ભગવાન પ્રગટ થયા. ભાગવતનો 3જો સ્કંદ, પહેલો સ્કંદ. ભાગવતની અંદર ભાઈઓ બહેનો 12 સ્કંદ છે, 335 અધ્યાય છે, 1.25 લાખ
અક્ષર છે આની અંદર, ભાગવતની અંદર. હવે 7 દિવસમાં એટલા પૂરા કરવાના છે. 18,000 શ્લોક છે. આવું શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ છે. કાલે પ્રથમ સ્કંદની અંદર વ્યાસજી મહારાજને શાંતિ નહોતી અને 18મું પુરાણ નારદના કહેવાથી 4 શ્લોક એનો વિસ્તાર કર્યો. 4 શ્લોક હતા, એના 18,000 બનાવ્યા. એક શ્લોકમાં ભાગવત આવી જાય, એક શ્લોકમાં મહાભારત આવી જાય અને એક શ્લોકમાં આખી રામાયણ આવી જાય. આદો રામ તપોવનાદિગમનમ હત્વા મૃગમ કાંચનમ વેદેહી હરણમ જટાયુમરણમ સુગ્રીવ સંભાષણમ વાલી નિગ્રહણમ સમુદ્ર તરણમ લંકાપુરી દાહનમ પશ્ચાત રાવણ કુંભકર્ણ હનનમ એતદ હિ રામાયણ. લ્યો રામાયણ પૂરી. છત્રીસ અક્ષરમાં આખી રામાયણ પૂરી થઈ જાય. 36 અક્ષરમાં આખું ભાગવત પૂર્ણ. તો એમાંથી 17 પુરાણોની રચના કરી. 18મું પુરાણ શ્રીમદ ભાગવત, જેમાં ભગવાનના ભક્તોની કથા છે. આ કથાની અંદર આ કથાનો હીરો, નાયક ગુરુવારે પ્રગટ થાય. ખરેખર કોઈ પિક્ચર જોતો હોય, પિક્ચરની અંદર હીરો છેલ્લે આવે ને આપણને ગમે ને, હીરો તો પહેલા જોઈએ. પરંતુ આ પિક્ચરનો હીરો છેલ્લે આવશે. ગુરુવારે પ્રગટ થશે સાંજે 5 વાગે. ત્યાં સુધી આની અંદર ભગવાનના ભક્તોની કથા છે. ભગવાન કૃષ્ણની કથા નથી. ભાગવત એટલે કૃષ્ણની કથા. પરંતુ આનો નાયક 5મા દિવસે પ્રગટે, ગુરુવારે. તો આવી ભગવાનની ભાગવતી કથા વ્યાસજીએ 4 શ્લોક હતા, એનો વિસ્તાર કર્યો. એકવાર નારદજી એ પોતાના પિતા બ્રહ્માને કીધું, હે બ્રહ્માજી, આ તમે આંખું બંધ કરીને બેઠા છો, ભગવાનનું ભજન કરો છો, તમારાથી કોઈ મોટું છે? તમારો બાપ કોઈ? કે હા નારદ, તોય શંકાનો રક્ત, મારો પણ બાપ છે, મને પણ જન્મ આપનારો મારો બાપ છે. અને બ્રહ્માજીએ એને ચતુશ્લોકી ભાગવત સમજાવ્યું 4 શ્લોકની અંદર. બ્રહ્માજી આ જગત બનાવ્યું ત્યારે બ્રહ્માજી કીધું કે હે ભગવાન, આ જગત બનાવું ને ત્યારે મને અભિમાન ન થવું જોઈએ કે હું કરતા છું, આઈ એમ સમથિંગ, હું કરું છું, એવું ભગવાન મને અભિમાન ન થવું જોઈએ. માટે ભગવાન તમે મને જ્ઞાન આપો. ભગવાન નારાયણે કીધું કે હે બ્રહ્મા, લે હું તને ચતુશ્લોકી ભાગવત ભણાવું છું. જ્યારે આ જગત નહોતું ત્યારે હું હતો, જ્યારે જગત છે ત્યારે હું છું, અને આ જ્યારે જગત નહીં હોય ત્યારે તો હું હોઈશ જ. થોડીક અઘરી કથા છે ભાઈ બહેનો. ભાગવત એટલે અહીંથી અમને પરસેવો છૂટી દેવો, બહુ અઘરી. રામાયણ, મહાભારત, શિવ પુરાણ, દેવી પુરાણ, મત્સ્ય પુરાણ, કુર્મ પુરાણ, બ્રહ્માંડ પુરાણ, વિશ્વકર્મા પુરાણ, આ બધા સેલા. પણ ભાગવત એટલે અહીંનો વક્તા છે ને, ભાગવત અમે ટીટોડી જેવો છે. ટીટોડી એમ કે હું સમુદ્રને પી જાઉં, પી શકે ટીટોડી? એ રીતના વક્તા પણ આ ભાગવત સમુદ્ર જેવો છે, ક્યારે આ પૂર્ણ જ નથી થતું. થોડીક ભાગવતની કથા, અને અત્યારે જે કથા હાલે છે ને એ તત્વજ્ઞાનની કથા છે.
આજે બપોર લગી તત્વજ્ઞાનની કથા છે. જો તમે ધ્યાન નહીં આપો તો તમને કથા નહીં સમજાય. અમારું મને કદાચ ક્યાંક બહાર વ્યૂ જાય તો અમે કથામાંથી ક્યાંક બહાર આવ્યા જાય, એટલી કથા અઘરી છે. જ્યારે જગત નહોતું ત્યારે હું હતો, જગત છે ત્યારે હું છું, જગત નહીં હોય ત્યારે હું તો હોઈશ જ. આપણે પણ ઘેરે બેઠો ને ક્યારેક ટ્રાય કરવી. આ જબ્બો પહેરો છો ત્યારે હું છું, આ જબ્બો નહોતો સીવડાવ્યો ત્યારે હું હતો, હતા કે નહીં? શર્ટ પહેરો ત્યારે છો તમે, એ શર્ટ નહોતો સીવડે ત્યારે તમે હતા. અને કદાચ આ જબ્બો ફાટી જાય તો તમે તો હોઈશો જ ને. આવી ટ્રાય કરજો ઘેરે જઈને. આ જબ્બો નહોતો પહેર્યો ત્યારે હું હતો, જબ્બો પહેર્યો ત્યારે એ રૂપે હું છું, અને જ્યારે ફાટી જશે, તૂટી જશે ત્યારે તો હું હોઈશ જ. ગીતાનો ગાયક ભગવાન કહે છે, ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિન નાયમ ભૂત્વા ભુવિતાવાન ભૂય અજો નિત્ય શાશ્વતમ યો પુરાણ ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે વાસાંસि જીર્ણા નિયથા વિહાય નવાનિ ગૃહણા નિનરો પરાણી. જે રીતના કપડા જૂના થાય